कदा वृन्दारण्ये विपुलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुधामादिसहितम् अहो कृष्णस्वामिन् मधुरमुरलीमोहनविभो प्रसीदेति क्रोशन्निमषमिव नेष्यामि दिवसान् कदा कालिन्दीयैः हरिचरणमुद्राङ्किततटैः स्मरन् गोपीनाथम् कमलनयनं सस्मितमुखम् अहो पुनानन्दाम्बुजवदना भक्त्यैकललना कदा वृन्दारण्ये विपुलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुधामादिसहितम् अहो कृष्णस्वामिन् मधुरमुरलीमोहनविभो प्रसीदेति क्रोशन्निमषमिव नेष्यामि दिवसान् कदा कालिन्दीयैः हरिचरणमुद्राङ्किततटैः स्मरन् गोपीनाथं कमलनयनं सस्मितमुखम् अहो पुनानन्दाम्बुजवदना भक्त्यैकललना प्रसीदेति क्रोशन्निमषमिव नेष्यामि दिवसान् कदाचित् खेलन्तं व्रजपरिसरे गोपतनयैः कुतस्य सम्प्राप्तं किमपि भयतं गोपललनम् अये राधे हरसि रसिके कञ्चुकयुगं प्रसीदेति क्रोशन्निमषमिव नेष्यामि दिवसान् कदाचित् गोपीनां हसितचकितस्निग्धनयनं स्थितं गोपीवृन्दे नटमिव नटन्तं सुललितं सुराधीशैः सर्वैः स्तुतपदमिमं श्रीहरिमिति
प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदाचित् सुच्छायाश्रितमभिमहान्तं यदुपतिं समाधिस्वच्छायां चलैव विलोलैकमकरम् अये भक्तादराम्बोजवदना अये भक्तोदाराम्बुजवदना नन्दस्य तनया प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदाचित् कालिन्द्यास्तटुतरुकदम्बे स्थितमुमुं स्वयन्तं साकुतं मृतवसनगोपीसुतपदम् अहो सक्रानन्दाम्बुजमदना गोवर्धनधरा अहो सक्रानन्दाम्बुजमदना गोवर्धनधरा प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदाचित् कान्तारे विजयसुखमिष्टं नृपसुतं वदन्तं पार्थेति सुखमिष्टं नृपसुतं वदन्तं पार्थेति नृपसुतसुखे बन्धुरिति च भ्रमन्तं विश्रान्तं श्रुतमुरळीमास्यं हरिमहं प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदा द्रक्ष्ये पूर्णं पुरुषममलं पङ्कजदृशम् अये विष्णोनाथरसिकमुरळी मोहनविभो अये विष्णोनाथ रसिकमुरळी मोहनविभो दयां कर्तुं दीने परमकरुणाब्दे समुचितं प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ప్రాతకాలీన ప్రియ భక్తులెల్లరకు ప్రభాత వందనం. శ్రీ నరహరి చక్రవర్తి ఠాకూర్ విరచిత భక్తిరత్నాకరం 19వ తరంగంలో శ్రీ రాఘవ పండిత గోస్వామి అనుగచ్చల్లో శ్రీ నరోత్తమ శ్రీనివాస్ ఆచార్యులు వారు ఇరువురు కూడాను బ్రజమధామ దర్శనం చేస్తూ ఉన్నారు. వారి అనుగచ్చల్లో మనం శ్రవణేంద్రుని ద్వారా ఆ యొక్క లీలాస్థానాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉన్నాం. నేను చెప్పుకున్నాం ఛత్రగ్రహం చాత ఉమ్మరావు అనేది ఒక ప్రసిద్ధమైన లీలా స్థలం. రాధాజీ పట్టాభిషేక మహోత్సవం రాధారాణిగా తాను పట్టాభిషేక లీలని అక్కడ చేసిన స్థానం అది.
దాని గురించి నేను విన్నాం. వృషభానో కిశోరీరో ప్రియో అతిశాయ్, ये जे किशोरी कुंडो सदा शोभामय, देखी अपूर्ववन महाहर्षमने, लोकनाथ गोस्वामी चिरनो यही खने. ఉష్వాను కుమారి కి ప్రియమైనది ఈ కిశోరీ కుండం కాబట్టి కిశోరీ కుండం అని పేరు వచ్చింది. లోకనాథ గోస్వామి ఈ కిశోరీ కుండం తటమన ఆయన నివసించారు. జే వైరాగ్యోతారుత కొహితి అంతోనాయ్, రాధా వినోద కృపా కైలో ఏ ఠాయ్. మహాప్రభు ఆజ్ఞతో చిన్ననాడే లోకనాథ్ గోస్వామి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రధానం రూపసనాథన్ కంటే ముందే వ్రజానికి వెళ్ళిపోతారు. వ్రజంలో వారు ఈ యొక్క కిశోరీ కుండం దగ్గర భజన చేసుకునేవారు ఏకాంతంగా. ఇక్కడ వారికి రాధా వినోద్ యొక్క కృపను పొందారు. ఫలములు శాఖాన్నో దవేజే మిలయే, యత్నే తహా రాధా వినోదే సమర్పయే. ఫలములు, కందమూలములు, శాఖములు, అన్నము ఏది లభ్యమైతే దాన్ని ప్రయత్నపూర్వకంగా రాధా వినోద్కి సమర్పించేవారట. वर्षा सीतादीते ये वृक्षतले वास, संगे जीर्ण कथा अति जीर्ण बहिर्वास, आपने हईते सिक्त अतिवृष्टि निरे, ठाकुरे राकिते ये वृक्षेरे कोठे कोटरे. ఆయన ఎండనక మాననక చలి అనక ఆ వృక్షము కిందే నివసించేవారట. అక్కడ ఉన్న వృక్షముల కిందే ఆయన ఒంటి మీద ఒక జీర్ణమైన బహిర్వాసం ఉంది. ఆయనతో ఒక జీర్ణించిన పాతదైన ఒక దుప్పటి ఉన్నది. ఆ పని అయితే శక్తి అతివృష్టి నీరే. ఈ వర్షానికి దానికి ఆయన ఆ చెట్టు కిందే తడుస్తూ ఉండిపోయేవాడు. ఎక్కడ ఎవరింటికి ఎక్కడ ఎవరి యొక్క ఆశ్రయం స్వీకరించేవాడు కాదు. संगे अपनी होते सुक्तति वृष्टि निरे, ठाकुरे राकीते ये वृक्षेरे कोटेरे. లభించిన రాధా వినోదుని కూడాను ఆ చెట్టు త్వరదగులో ఎక్కడో మీరు జాగ్రత్తగా ఆయన్ని వాళ్ళిద్దరిని ఉంచేవాట. అన్యో సమయతే జున్ను జోలాయిలయ్యా, రాకితేనో భక్ష్యతి ఉల్లసితో అయ్యా. మిగతా సమయంలో వర్షం వచ్చినప్పుడు మటుకు అక్కడ పెట్టేవాడు. మిగతా ఎల్లప్పుడూ కూడాను ఝూలా బట్టతో తయారు చేసిన ఒక జోలి, ఆ జోలిలో కట్టుకొని తాను ఆ దేవుణ్ణి ఎప్పుడు మెళ్ళలోనే కట్టుకునేవాడు, వక్షస్థలంలోనే ఉంచుకునేవాడు. గౌరచంద్రేరో లీలా కొరి స్మరన్, హైతే వ్యాకులు యతా కురితే క్రందన్, ఏ చే కొత కహితే యోధరితే నా పరే,
రాఘవ పండిత నేత్రోజులై సాతరే. గౌరచంద్రుని యొక్క లీలని స్మరిస్తూ అనవరతము ఏడుస్తూ వ్యాకుల చిత్తుడయ్యేవాడు. ఆయన గురించి యమని చెప్పేది. చెబుతూ రాఘవపండిత గోస్వామి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. శ్రీనివాస నరోత్తం దులాయి లొటాయ్ छाड़े दीर्घ श्वास भासे नेत्रेरुधाराय कृतक्षणे श्री पंडित सुस्थिर होया कतक्षणे पंडित सुस्थिर होया दोहे स्थिर कोरियागे चले दोहेलయ్యా. అదండి రాఘవ పండితుల వారి యొక్క ప్రేమలో వాళ్ళిరువురు కూడాను భూమి మీద పడి దొల్లాడారు. నేత్రము నుండి ధారధారగా కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు వాళ్ళిరువురు కూడాను. కొంతసేపటికి రాఘవ పండిత గోస్వామి సుస్థిరులయ్యారు. ఆ ఇరువురిని కూడా స్వస్థపరిచి ఇరువురిని తీసుకొని ముందుకు నడిచారు. లోకనాథ్ దాస్ గోస్వామి నరోత్తం ఠాకూర్ వారి యొక్క గురువులు, పరమ వైరాగి, పరమ భావతోత్తముడు, మహాప్రభు కృపాపాత్రుడు. చిన్ననాడే ప్రధానికి వెళతారు. ఆయన ఒక కుటీరం కూడా తీసుకోలేదు, దేన్ని కూడా ఆశ్రయించలేదు. కేవలము ఆ కుండమని ఆశ్రయించారు. ఆ కుండమని ఆశ్రయించగా ఆ కుండంలో రాధా వినోద్జీ ప్రకటులయ్యారు. కుండము నుండి ఆయన ఆ రాధా వినోద్ని సేవ చేసేవారు. ప్రస్తుతం ఆ రాధా వినోద్జీ బృందావనంలో గోకులానంద రాధా గోకులానంద మందిరంలో రాధా వినోద్జిని కూడా మనం చూడవచ్చు. ఆయన ఎప్పుడూ కూడా నా దేవుణ్ణి మెళ్ళలోనే కట్టుకునేవారు, మెళ్ళొంచి దింపేవారు కాదు. కేవలం స్నానం సంధ్యాలకి ఏమైనా దింపేవారేమో, ఎల్లప్పుడూ కూడా హృదయంలో దహన చేసేవారు. కేవలం వర్షం వచ్చినప్పుడు తడిసిపోతారని ఆ త్వరలోనూ ఎక్కడో ఉంచేవాడేమో, కానీ ఎల్లప్పుడూ కూడాను మెళ్ళ వేసుకొని భిక్ష చేసేవారు. అయాచితంగా లభ్యమైన దాంతోనే ఆయన ఉండేవారు. సాధువు ఎవరిని ఆశ్రయించకూడదు, ఎవరి నుండి ఏమీ తీసుకోకూడదు. అపరిగ్రహం అనేది ప్రధానమైన, పరిగ్రహం అనేది దోషం. అపరిగ్రహం ఉండాలి. అయాచితంగా లభ్యమైన దాంతోనే స్వీకరించాలి. ఏదైనా ఇస్తే తనకు అవసరం ఎంతో ఉండాలి, తర్వాత దాని ఆరాధత్వం చేసేయాలి, ఎవరికైనా ఇచ్చేయాలి. అసలు అది రెండో సెకండరీ, అసలు తీసుకోకుండానే ఉండాలి. తీసుకుంటే భగవంతుడికి దూరం అయిపోతారు. మహాప్రభు రాఘవ మన రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి పాదుల వారి విషయంలో ఆయన చెప్తారు, ఏం విన్నాం? वैरागी कुरिबे सदा नाम संकीर्तन मागिया खाइया करे जीवन रक्षण
वैरागी भैया जेबा करे परापेक्षा कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण करे नु उपेक्षा वैरागी भैया करे जफार लालस परमार्थ जाय यार रसेर वस वैरागिरु कृत्य सदा नाम संकीर्तन शाकपुत्र फलमुले उदर भरन जिह्वार लालसे जय उतिदाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। श्रीमन महाप्रभु लोक शिक्षार्थం శ్రీల రఘునాథ్ దాస్ కృష్ణపాదుల వారితో అంటారు, వైరాగి కొరివే సదా నామ సంకీర్తన్. వైరాగి ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవన్నామ సంకీర్తనమే అతని పని, అతని కర్తవ్యం, ఆయన కార్యం, ఆయన ధర్మం. భగవంతుని యందు అనురాగంతో భగవంతుని పొందాలి అనే లక్ష్యంతో భగవంతుని చేరుకోవాలి, భగవద్భజన చేయాలి అనే వ్యక్తి, గృహత్యాగం చేసిన వ్యక్తి యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం నిరంతరం భగవద్భజన మందే నిమగ్నమవడం. అది ప్రధానమైన కర్తవ్యం. భిక్ష వృత్తి ద్వారా జీవనాన్ని రక్షించుకోవాలి. ధనార్జనకే వేరే దారిని తొక్కకూడదు, ప్రయత్నించకూడదు. తనకు ఆహారం ఎంతవరకు అంతవరకు యాచించి లభించిన దాంతో ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవాలి అంటారు మహాప్రభు. గృహాన్ని త్యాగం చేసిన తర్వాత ఇంకొక గృహాన్ని ఆశ్రయించకూడదు, ఇంకొక సేఫ్ సైడ్గా ఇంకో దాన్ని ఎంచుకోకూడదు అనేది మహాప్రభు యొక్క ఉద్దేశం. అందుకనే వాళ్ళందరూ ఉపసనాతులందరూ గృహత్యాగం చేసి మళ్ళీ గృహాన్ని ఏం కట్టుకోలేదు. రఘునాథ్ దాస్ కృష్ణపాదుల వారు కూడాను తాను గృహాన్ని నిర్మించుకోవాలి. అయితే అఫ్కోర్స్ మరి ఏదైనా కుటీరంలో ఎప్పుడైనా ఉన్నా అది చాలా సింపుల్గా కేవలము ఎండకి వానకి ఏకాంతతకి వన్యప్రాణులకి దూరంగా ఉండడానికి తప్ప కానీ అదేదో వారి యొక్క గృహమేమీ కాదు. ఏదో కుటీరం, ఏదో సర్వసౌకర్యములు ఉండే కుటీరం కాదు అది మళ్ళాను. ఒక భగవంతుని ఆశ్రయించిన తర్వాత వేరొక దాన్ని ఆశ్రయించకూడదు. ఒకవేళ ఉపన్యాసం టైంలో కూడాను గోడకి అనుకున్నప్పుడు కూడాను నువ్వు భగవత్ ప్రవచనాన్ని నువ్వు శ్రవణం చేయట్లేదని అర్థం. ఎవరైతే చాలామంది ఉపన్యాసం వింటూ ఏ గుంజకో ఏ గోడకో నడుం వాలేసి వింటూ ఉంటారు, అంటే నువ్వు భగవద్ విషయాన్ని వింటూ కూడాను నీ సుఖం కోరుకుంటూ ఉన్నావు. ఒకటి, నువ్వు కూర్చోలేకపోతున్నావు నిటారుగా. 3, గోడని ఆశ్రయించావు, భగవంతుని ఆశ్రయించలా, హరికథని ఆశ్రయించలా, భగవద్విషయాన్ని ఆశ్రయించట్లా, భగవద్విషయాన్ని శ్రవణం చేయట్లా. వ్యాసపీఠం ముందు భక్త ముందు నువ్వు కూర్చొనే విధంగా కూర్చోట్లా. భగవంతుని ముందు గోడకి బొట్టు పెట్టి కూర్చుంటాం, అది ఒక అపరాధం. కాబట్టి దేవుని ఎదురుగుండా నిటారుగా ఉపన్యాసం ముందు నిటారుగానే మనం కూర్చోవాలి. కనీసం మనం శరీరం కొదానికి ఆశ్రయం అవ్వకూడదు. ఆశ్రయమైన దానికి అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటుంది. అది భగవంతుడు తప్ప ఎవరిని ఇంకొకరిని ఆశ్రయించకూడదు, దేనికైనా ఆశ్రయించకూడదు, ఆశ్రయించకూడదు. అయాచిత లభ్యమైందని స్వీకరించాలి అంటారు మహాప్రభు. ఆసక్తి ఒక చోట, ఆశ్రయం ఒక చోట ఉండకూడదు అంటారు.
ఆశ్రయము ఆసక్తి రెండే ఉండాలి. ఎవరినైతే ఆశ్రయించామో ఆయన ఏంది ఆసక్తి కూడా ఉండాలి. ఆసక్తి వేరే విషయం. అంటే అభిలాష ఒకటి పెట్టుకొని భగవంతుని ఆశ్రయించకూడదు. భగవంతుని ఆశ్రయించిన తర్వాత ఇంకా ఒక కుటీరాన్ని కూడా ఆశ్రయించకూడదు. ఎవరో ఇస్తారనే ఆలోచనలో ఉండకూడదు. రోజు వాళ్ళు మంచి మంచి పెడుతున్నారని ఆ ఇంటికే వెళ్ళకూడదు. భిక్షాటం చేసి తినమన్నారని 10ంటికి వెళ్ళి ఎక్కువ రొట్లు ఎక్కువ భిక్షాటనం చేసి ఆ ద్రవ్యాన్నంతా కూడాను తాను ఉదరపూర్తికి తినకూడదు. ఏదో 3 ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఎంత దొరికితే అంతే స్వీకరించి వారిని అడగకుండా ఏది పెడితే అది తీసుకొని గురువుకి దేవుడికి అర్పించి తీసుకోవాలి. అందుకనే నువ్వు వైరాగ్యం అయ్యావు, గృహత్యాగం చేశావు, నువ్వు నీ పని నామసంకీర్తన చేయడమే నీ పని, భగవన్నామాన్ని పిలవడమే నీ పని, భగవంతుని పిలవడమే నీ కర్తవ్యం. భగవంతుడి నామమే నీకు అన్నీ ఇస్తుంది అనుకునే విధంగా నువ్వు నామం చెయ్యాలి. ఇతర ఆడంబరాలు ధనంతో సంబంధమైనవి ఏవి కూడా చేయడానికి వెళ్ళకూడదు. నీ సుఖమునకై, నీ సౌకర్యమునకై, నీ యొక్క వీటిని కూడా నీవి అనుకునే భావన లేకుండా ఉండడానికి ఏవి కూడా నువ్వు జనులను అడగకూడదు. గృహస్థుల్ని కేవలము ఆహారం ప్రాణ రక్షణ భగవద్ ఆరాధనకి ప్రాణం ఉండాలి. కాబట్టి ప్రాణరక్షణ చేయడం, ఆ భగవద్ ఆరాధనకి ప్రాణరక్షణకి మాత్రమే భిక్షాటనం. కాబట్టి మాయగా కాయ్య భిక్షావృత్తి ద్వారా జీవనం రక్షించుకోవాలి. యాచించి లభించిన దాంతో మాత్రమే ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవాలి. वैरागी होइया जेबा करे परे अपेक्षा कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण करेनु उपेक्षा. విరాగి ఇతరులపై ఆధారపడేవాని కార్యం సిద్ధించదు. సరికదా కృష్ణుడు అతి ఎడ్ల ఉపేక్ష వహిస్తాడు. నన్ను ఆశ్రయించలేదు. అతడు ధనాన్ని ఆశ్రయించాడు, గృహాన్ని ఆశ్రయించాడు, జనాలను ఆశ్రయించాడు, ఇతర వాటిని బట్టి ఆశ్రయించాడు. నన్ను ఆశ్రయించలేదు. కాబట్టి భగవంతుడు ఉపేక్ష వహిస్తాడు. ఒక కర్రని మనం కనుక పడేస్తే ఎటువంటి ఆశ్రయం లేకుండానే ఢవేలు మన కింద పడిపోతుంది. దాన్ని ఇంకో ఆశ్రయాన్ని కోరదు. అలాగా గురు పాదాశ్రయము అనే మాటకి అర్థం అది. గురువుని పాదం ఆశ్రయం చేయడము అంటే గురువుల పాదములను పట్టుకొని భగవద్ ఆరాధన చేయడమే. ఇంకో వేరే ఒక ఆశ్రయం ఉండడానికి వీల్లేదు. అప్పుడు కానీ కృష్ణుడు మనకు దొరకడు అంటారు మహాప్రభు. భగవంతుని అనురాగముతో విడవరాని గృహలాంపక్షాన్ని కూడా త్యజించి విరాగి అయినవాడు భగవంతుని మీదనే నమ్మకం ఉంచుకోవాలి. మనుషుల యొక్క దయకై, వాళ్ళ సానుభూతికై, వాళ్ళ సింపతికై, వాటికై అతడు ఎదురు చూడకూడదు. వాళ్ళ దయకై, వాళ్ళకున్న ధనమునకై, వాళ్ళు ఇచ్చే దానికై కడుపులా ఉద్దేశం పెట్టి ఎవరింటికి వెళ్ళకూడదు. ఏదైనా ఎంతవరకు అవసరమో అవసరం కొద్దీ ఏదైనా ఇవ్వడం కొద్దీ, ఎంతసేపు ఇల్లు సాధువు ఇచ్చేవాడే కానీ తాను ఇచ్చేవాడినే కానీ పుచ్చుకునేవాడిని కాను. ఇది అహంకారంతో చెప్పే మాట. అహంకారంగా కాదు. ఎంతసేపు ప్రేమని, ప్రీతిని, భగవద్ విషయాన్ని, భక్తిని, లేదు భగవత్ సేవోపకరాన్ని ఇతరులకి ఇచ్చి వాళ్ళని భగవద్భజన చేయించడం తప్పులేదు. కానీ తనకై ఏ విషయాన్ని
అడగడమే కాదు, మనసులో కూడా ఆశ ఆలోచన ఉండడానికి వీల్లేదు. మనుషుల యొక్క దయ గురించి ఎదురు ఎదురు చూడకూడదు. కాబట్టి భగవంతుని కంటే ఇతర జనుల నుండి ఎవరైతే వాళ్ళ భరోసాని యాచించేవాడు, వాడికే వేచి ఉండేవాడు, వాళ్ళ గడపలను తొక్కేవాడు లక్ష్యాన్ని ఎన్నడూ చేరుకోలేడు. సరికదా, కృష్ణుడు పట్ల మౌనంగా ఉంటాడు. భాగవతంలో, చైతన్య చరితామృతంలో గృహీణాం దీనచేతసాం, దీనచేతస్కులైన గృహుల ఇంటికి మహాత్ములు వాళ్ళని కేవలం వాళ్ళని అనుగ్రహించడానికి వెళ్తారు తప్ప కానీ వాళ్ళ అనుగ్రహం పొందడానికి వెళ్ళరు. అంటే వాళ్ళ నుండి ఏదో పొందాలి అనుకునే ఉద్దేశంతో వెళ్ళరు. సాధు పొంగవులు దేనికి కూడాను ధనంతో కూడా ఏ వస్తువు చేయకూడదు. సాధువైన వాడు దాని గురించి ఆశించకూడదు. మేము ఇది పని చేస్తున్నాం, మీరు ఇవ్వండి, ఇది చేయండి అని. భగవంతుడు ఉపేక్షిస్తాడు. ప్రభుపాదుల వారు తన చైతన్య మఠాన్ని కట్టినప్పుడు, అప్పుడు యోగపీఠాన్ని కట్టినప్పుడు, ఎక్కడికి ఏదైనా అనుష్ఠానం చేసినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఎవరిని ఆయన యాచించలేదుట. ఎంతసేపు కాలినడకన సర్వత్రా పర్యటించి భగవద్ విషయాన్ని చెప్పేవారే తప్ప కానీ ఎవరిని కూడా నేరుగా ఎప్పుడూ ఏది అడగలేదు. నేను గుడి కడుతున్నాను, చైతన్య మఠం కడతాను, మీరు డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడగలేదు. ఆయన కేవలం ఒకటే పని చేసేవారు, భగవద్గీతను చెప్పేవారు, భగవంతుడి గురించి చెప్పేవారు. అది కూడాను జనరంజకం గురించి చెప్పేవారు కాదు. ఆయన ఉపన్యాసాలు జనరంజకంగానే ఉండేది కాదు. ఆ ఉపన్యాసం జనాల్ని వెంటనే తక్షణమే మార్చేదిగా ఉండేది. ఎవడు నిజంగా వాస్తవంగా సత్యాన్ని తెలుసుకుంటాడో, శాస్త్ర సత్యాన్ని అన్వేషిస్తున్నాడో, ఆయన ఉపన్యాసం అది నచ్చుతుంది. అలా అయిన వాళ్ళందరూ ఎవరైతే అయ్యారో గృహస్థులు, గృహత్యాగులు, అందరూ కూడా గృహత్యాగులు అయిపోయారు. తాడు బొంగరం లేకుండా ఆయనతోనే ఉండేవారు. ఆయన గృహస్థులైన వ్యక్తులు అయాచితంగా ఇచ్చిన దాంతోనే ఆయన స్వీకరించేవారు, ఏది ఇస్తే అది. గుడి కట్టాలంటే అనుకోకుండానే ఒక ఆయన ముందుకొచ్చి ఆ గుడి అంతా తానే కడతాడు, ఒక్కడే కడతాడు ఆ గుడి అంతాను, చైతన్య మఠాన్ని. అలానే యోగపీఠ అంతా కూడాను సఖీ చరణ్ రాయ్ అన్న ఆయన శిష్యుడు, ఆయనే కడతాడు మొత్తం ఆ మందిరాన్నంతా. ఆయన ఏమీ లొంగ తీసుకోరా, జనరంజకం చేసి ఆయన మనస్సుని వంచి, అంటే మీన్స్ వంచడం అంటే అర్థం ఏదో అడిగి ఏదో మహాప్రభు సేవ మహాప్రభు చేయించుకుంటారు. అది మాధ్యమంలో సనాతన గోస్వామి కృష్ణదాస్ కపూర్ ద్వారా సేవ చేయించుకున్నట్టు సనాతన గోస్వామి సంకల్పం కూడా లేదు అయింది. ఎందుకంటే ధనంతో సంపాదించింది ఆయన సంకల్పం చేయాలి, అది భగవత్ సంకల్పమే. కానీ కీర్తినిచ్చాడు మదనమోహనుడు సనాతన గోస్వామి పాదుల వారికి. ఎవరో ధనాఢ్యుడైన కృష్ణదాస్ కపూర్కి అనుగ్రహించి ఆయన ద్వారా ధనాన్ని స్వీకరించి తన మందిరాన్ని కట్టుకున్నాడు. ఇది మనకు చరిత్ర కనబడుతోంది. కానీ మహాత్ములు భగవద్భజనమే వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యం. రాధాకుండంలో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి పాదుల వారు తన ఏకాంతంగా భజన చేసుకునేవారు. ఎవరో ధనాఢ్యుడు నారాయణుడికి, బదరీ నారాయణుడికి
ధన సమర్పణ చేయడానికి వెళ్తుంటే భగవంతుడిని వెళ్ళి రఘునాథ్ దాస్ కోసం ఇవ్వమంటే ఆయన ఆ ధనాన్ని పుచ్చుకోలేదు. అయ్యో, ధనంతో కూడిన ఈ సంకల్పం నాకు, సాధువైన నాకు, వైరాగినైన నాకు ఉచితం కాదు అనుకున్నాడు. అది సత్సంకల్పం అయితే అవ్వచ్చు, అది ధన సంబంధమైంది కాబట్టి నేను ఎవరిని ఆశించలేను. భగవంతుడికి అది ఇష్టమైనట్లయితే అది జరుగుతుంది అనుకొని వాళ్ళు మహాత్ములు ధనాన్ని ఆశిస్తూ అంత బహుసంకల్పం అనుకుంటే అది సరైన మాట కాదు. వాళ్ళందరూ కేవలం భగవంతుని మీద ఆధారపడ్డారు. భగవంతుడు తీసుకెళ్ళి ఆయనకి ఇవ్వన్నారు ఆ రాధాకొండ శ్యామకొండాన్ని. మనం విన్నాం గతంలో ఈ గ్రంథంలో, నువ్వే చెయ్య, ఇవో రాధాకొండ శ్యామకొండములు ఇవి మహాప్రభు ద్వారా ఆవిష్కృతమయ్యాయి, వీటిని నువ్వు కొనలుగా తయారు చేయవలసిందని ఆయనే అంటారు. ఆయన యొక్క మాధ్యమంలో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి గైడెన్స్లో, తత్వావధానంలో ఆ ధనాఢ్యుడు ధనాన్ని వెచ్చించి తానే స్వయంగా కూలీలు పెట్టి ఆ సరోవరాలను తయారు చేస్తాడు. భగవత్ సేవ జరుగుతోంది, కేవలం ఎక్కడా కూడాను వాళ్ళ భజనకి ఆటంకం లేకుండా. ఆయన్ని అంత చేసిన వ్యక్తికి, అయ్యా మీకు కుటీరం, మీరు గట్టు మీద ఉంటున్నారు, మీకు కుటీరం కూడా లేదు అని, చిన్న పాక వేస్తాను, మీకు బిల్డింగ్ వద్దనుకుంటే ఒక పాకైనా వేస్తాను గట్టిగా, వర్షానికి వానకి. ఆయన ఈ ససేమిరా ధనాఢ్యుడి నుండి ఆ కుటీరానికి ఆయన దగ్గర డబ్బులు తీసుకోలేదు. ఆ 2 సరోవరాలు చేయడానికి కొన్ని కోట్లు ఖర్చు అవుతాయి ఈనాడు. మరి ఆనాడు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామిపాదుల వారి ద్వారా మరి అంత కోట్ల కొలది సరోవరాన్ని ధనాఢ్యుడి ద్వారా జరిగింది. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఎవరైతే అందరూ భగవత్సేవ చేస్తూ ఉన్నారు, అయితే ధనాఢ్యుడు అయిన వ్యక్తుల్లో వాళ్ళల్లో ఏమిటంటే ఏదో ఒక రకమైన కోరిక ఉంటుంది. ఆయనకి ఎంతో సుకృతి ఉంది కాబట్టి ఆ రఘునాథ్ దాస్ కోసం ఆ యొక్క కుండాలకి ధనాన్ని వెచ్చించే భాగ్యానికి నోచుకున్నాడు. భగవంతుడు ఆయన్ని ఆ విధంగా అనుగ్రహపరిచాడు, ఆయన సేవని ఆ విధంగా స్వీకరించాడు. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామిపాదుల వారికి తన పాదపద్మాన్ని, తన ప్రేమని ప్రసాదించాడు. ఆ ధనాఢ్యునికి ప్రేమ అది ఆయనకు అక్కర్లేదు. ఆయన ఆ విధంగా సేవ చేయాలి, చేసి తానేదో కొంత ఏదైనా వ్యాపారం వృద్ధియో మరి ఏదోనా పొందాలి అనుకున్నాడు. ఆయన ద్వారా సేవ చేయించుకున్నాడు. ఆయన్ని ఏ విధంగా ఆయనకి ఏ కోరిక ఉన్నదో ఆ విధంగా ఆయన్ని అనుగ్రహించాడు. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామిపాదుల వారి వరకు ఆయనకి లక్ష్యం కేవలం భగవత్ ప్రేమయే కాబట్టి ఆయనకు ప్రేమనిచ్చాడు. అలా ప్రభుపాదుల వారు ఏనాడు కూడాను, అయ్యో ఈరోజు నాకు రేపు కృష్ణ జయంతి, కాస్త పాలైనా ఉంటే బాగుంది అనుకున్నాడు. అయ్యయ్యో, నేను ఈ విధమైన కోరిక కోరడమా అనుకొని భ్రమించుకుంటారు మనసులో కోరిక. మరుసటి రోజున ఎవరో పంపించారని ఒక గొల్లాయన, అప్పటికి ఇంకా వరద, 4 వైపులా నీళ్లు దిగ్బంధంలో ఉంది మందిరం. మరేమో కృష్ణ జయంతి సమయం, వర్షాకాలం, పీకల నోతు నీళ్లు. ఆయన ఎలా వచ్చాడో తెలియదు. పాలు, చానా, సందేశ్, ఎన్నో స్వీట్లు, పాలు, పెరుగు, అన్నీ మధురమైన పదార్థాలన్నీ స్వీకరించి పలానా ఎవరో పంపించారండి అని పేరు చెప్పి యోగపీఠ మందిరంలో తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. యోగపీఠ మందిరం, అన్ని మందిరాలు అన్నీ మునిగిపోయినప్పటికి కూడాను యోగపీఠ మందిరం మొలగదు. ఏనాడు కూడాను యోగపీఠ మందిరంలోకి నీళ్లు రావు. మందిరంలో కంటే ప్రాంగణంలోకి నీళ్లు రావు. అది ఎత్తైన ప్రదేశం. రఘున భక్తుని ఠాకుల వారు మందిరాన్ని కడుతూ రాణి ధర్మశాల నుంచి పైనుంచి చూసి ఆ ఎత్తైన ప్రదేశం అక్కడుంది, ఒక అట్టాలిక కూడా నాకు కనపడుతుంది, దివ్యమైన జ్యోతిని దర్శించి వారు అక్కడికి రావడం, అది ఎత్తైన దెబ్బని చూడడం, అక్కడ తులసి మొక్కలు ఉండడం, ఏ మొక్క వైపోయినా కూడాను తులసి మొక్క పెరుగుతోందని వారు ఆ ముస్లిమ్స్ ద్వారా తెలుసుకోవడం, తద్వారా ఇది గొప్ప స్థలంగా ఆయన నిర్ణయించడం, తాను దర్శించిందే ఇది అని దర్శించి తద్వారా విభిన్నమైన కోణాల్లో ఆ స్థలాన్ని ఆవిష్కరించి ఉంచారు.
అది ఎత్తైన స్థలం. గంగ కంటే కాస్త ఇతర మఠముల మందిరాల కంటే కూడాను ఆ స్థలం చాలా ఎత్తైన స్థానం. సహజంగానే ఏదో ఎత్తులో కట్టింది ఏం కాదు, ఆ స్థానమే అసలు ఆ స్థలమే కాస్త ఎత్తైన ప్రదేశం. సరే, అయినా భగవంతుని యొక్క కృప, మహాప్రభు యొక్క కృపతో కూడా అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆయన అక్కడికి వచ్చి ఆ యొక్క వాటిని అన్నింటి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. పూజారి అవన్నీ చేసి ప్రభుపాదుల వరకు ఆజ్ఞ ఒకటి ఉండేది. మహాప్రభు బాడీ అంటారు, మహాప్రభు ఇల్లు. మహాప్రభు బాడీ అంటే ఇల్లు, గృహము అని అర్థం. బాడీ అంటే ఇల్లు. మహాప్రభు బాడీకి వచ్చింది ఏది కూడాను నా దగ్గరికి ఇక్కడికి పట్టురావద్దు, అక్కడ సేవ జరగాలి, అక్కడే ఖర్చు పెట్టు, అక్కడే స్వీకరించండి అని. కానీ ఆ పూజారి ఏమిటో మరి ప్రభుపాదుల వారిని ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించడమో లేకపోతే మహాప్రభు సంకల్పం తెలియదు, ఆయన నివేదన పెట్టి తీసుకొచ్చి ప్రభుపాదుల వారికి ఈ పలానా వ్యక్తి ఈ విధంగా తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు, నివేదన పెట్టాను, మీకు పట్టుకొచ్చానండి అని ఇస్తారు. ఆయన ఏం అనలేదు, నేను పట్టురావద్దన్నాను కదా, ఎందుకు పట్టుకొచ్చావు అనలా. ఆయన ఎప్పుడు పట్టరాడు, ఇప్పుడు ఎందుకు పట్టుకొచ్చాడు? అయ్యో, నేను కృష్ణుడి ద్వారా మహాప్రభు ద్వారా సేవ చేయించుకున్నానే, నేను మనసులో నేను పాలు కావాలని కోరుకోవడం కూడాను అయ్యో నేను కోరుకున్నాను, భగవంతుడు ఎంత దయమని, నేనేదో గ్లాసులు పాలు కోరుకుంటే ఆయన ఇన్ని వస్తువులు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చారు అంటారు. కానీ మహాత్ములైన వాళ్ళు భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు. వారు ఒకవేళ మనసులో అనుకున్న పాలుంటే బాగుంటుందని, అందులో వాళ్ళు ఆయన తినడానికి కాదు, దేవుడికి నివేదన లేదు అనుకున్నారు. ఆయన పాలు కూడా నివేదన పెట్టలేకపోయాము అనుకున్నారు. ఆ సంకల్పంతో అయాచందంగా వచ్చాయి. ఇది సాధువులు వాళ్ళ తాము జీవితాల్లో ఇవన్నీ మనకు చూపించిన సందర్భాలు మనకున్నాయి. ఈ విధంగా పరాపేక్ష, మనుషుల్ని అడగకూడదు, మనుషులు ఇచ్చే దానికై వెంపర్లాడకూడదు, వాళ్ళ దయకై ఎదురు చూడరాదు. సాధువు మహాదాత. సాధువు ఇచ్చే ద్రవ్యాన్ని జనులు ఇవ్వలేరు. కాబట్టి అమూల్యమైన దాన్ని ఇవ్వడానికి వెళ్ళు, క్షణికమైన మీన్స్ గాజు బింకులాడు దాన్ని జనాల నుంచి తీసుకోకూడదు. వాళ్ళ దగ్గర గాజు బింకు మాత్రమే ఉంటుంది. నువ్వు దాన్ని తీసుకోవడం ఏమిటి? నీ దగ్గర అమూల్యమైన సంపద ఉంటే నువ్వు దాన్ని ఎంత కావాలంటే అంత నీకు వస్తుంది. నువ్వు వారి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళే నీకేం ప్రేమ సంపదను ఇవ్వలేరు. వాళ్ళ దగ్గర లేదు. వాళ్ళ దగ్గర బృందావనంలో చాలామంది ఆ యొక్క రాధా వల్లభ, బాంకి విహారీ మొదలైన మందిరాల్లో ఎక్కడైతే బాగా భక్తుల యొక్క సంతోషం ఉంటుందో అక్కడ కొందరు రాధానామం చేసుకుంటూ రాధే 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 అంటూ శాబాగుంజు నిధివనాల దగ్గర మనకి భిక్షువులు కనబడుతూ ఉంటారు. ఆ భిక్షువులు కనబడినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో అడుగుతున్నప్పుడు నాబోటి అహంకారి మరి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు దేవుడి గుడి ముందు అడుక్కుంటున్నారు, పైగా రాధానామాన్ని చేసుకుంటూ అడుక్కుంటున్నారు, రాధకై రాధానామం చేయట్లేదు, రాధకై నామం చేయాలిగా, వీళ్ళు గుడి ఎదురుగుండా కూర్చొని మళ్ళా జనాలను అడుక్కుంటున్నారు, రాధానామంతో అడుక్కుంటున్నారు, రాధానామంతో ప్రాకృతమైన ధనాన్ని అడుక్కుంటున్నారు. ఇన్ని దుర్బుద్ధులు నా హృదయంలో వేసి ఉండగాలన పెద్దేదో నేను సంపాదించిన వాళ్ళలాగా వాళ్ళకేదో ఇవ్వడమును, దాతలాగా బిల్డప్ ఇవ్వడమును.
కానీ సాధువు అలా చూడట. నేను ఎంత ధనమిస్తేనేమి, నా చెవులతో నేను రాధానామాన్ని అక్కడ వింటున్నాను. వాళ్ళెవరు నా ఇంటి ముందు బికారులు కారుగా, ఆ రాధాగోవిందుని ముందు ఉన్నారు వాళ్ళు. రాధాగోవిందు ముందు బికారులు ఎలా ఉన్నవాళ్ళు బికారులు ఎలా అవుతారు? ఇంటి ముందు అడగట్లేదుగా నిన్నేమి, నీ ఇంటికి వచ్చి అడగట్లేదు, నీ ఎంగిలి కూడా అడగట్లేదు. వాళ్ళు అక్కడ అడుగుతున్నారు, బృందాల్లో ఉంటున్నారు, రాధానామం చేస్తున్నాను, నువ్వు ఇచ్చే 10 రూపాయలో రూపాయికో వాళ్ళు నీకు వినిపించే రాధానామంతో నీకు వెలకట్టగలవా? నువ్వు అలా ఎందుకు చూడకూడదు? రాధానామాన్ని వింటున్నావు, నీ నోటితో రాధానామం రాదు. వాళ్ళు నిరంతరము రాధానామం చేస్తూ ఉన్నారు. సరే, జీవన భృతికై ఏదైనా అడుగుతున్నారేమో, కానీ నువ్వు రాధానామం చెయ్యవు, నువ్వు రాధాధామంలో లేవు. నువ్విచ్చే 10 రూపాయలకి వాళ్ళు రాధానామం చేయట్లేదు. రాధానామా నువ్విచ్చే 10 రూపాయలతో కొనగలవా? రాధానామం అమూల్యమైన రతనం. అయినా నీదేమున్నది ఇవ్వడానికి? కానీ సాధువు తాను గొప్ప బైరాగిని, నేను ఎవరిని ఆశించను అనుకోవచ్చు, ఆశించకపోవచ్చు. కానీ ఆశించే వాళ్ళని పట్టుకొని నీచంగా చూడకూడదు. తాను ఆశించట్లేదు కదా, తాను యాచకుని గొప్ప సాధువుని తాను భావించుకుంటూ, అయితే యాచించే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సాధువులు అని నువ్వు భావించినట్లయితే మళ్ళా భగవద్గీతలో తేడా వచ్చేస్తుంది. భగవంతుని కంటే ఇతర జనుల యందు భరోసా ఉన్నవాడు ఏనాడు కూడాను భగవంతుని చేరుకోలేడు. ఎందుకంటే నువ్వే ప్రయత్నించును కాబట్టి నేను మౌనంగా ఉంటాననుకుంటాడు. ద్రౌపదంతటి విషయంలోనే ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు. పాండవులంతటి విషయంలోనే మౌనంగా ఉన్నాడు. తనను ఆశ్రయించలేదు. సందర్భాల్లో వాళ్ళందరూ కూడాను జోదంలో భగవంతుని స్మరించలేదు. భగవంతుడు దూరంగా ఉన్నాడు. భగవంతుడు మౌనంగానే ఉంటాడు. భగవంతుని ఎవరు ఎంత గట్టిగా ఆశ్రయిస్తారో ఆయన అంత దగ్గర అవుతాడు. బెల్లమంగళటాకుల వారు ఆ వేశ్య ద్వారా ఉపదేశం పొందినవాడై గృహత్యాగం పొంది తక్షణమే ఆయన బృందావనం వెళ్ళిపోతూ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతూ ఆయన ఒక నదీ తీరంలో ఒక స్త్రీని చూచి, నదీ తీరంలో ఆమె స్నానం చేసి నీళ్లు పట్టుకెళ్తోంది. ఒక యువతి, ఒక గృహిణి, తడిసిన బట్టలతో ఉన్నది. ఆమెను చూచి ఆమె వెనకాలే బయలుదేరాడు, ఇంటి దాకా వచ్చాడు. అప్పుడు ఆమె భర్త లేరు, భర్త బయటికి వెళ్ళాడు. ఈయనప్పుడు విరాగి వేషంలో ఉన్నాడు, బ్రాహ్మణ కుమారుడు వయసులో ఉన్నాడు. ఆమె లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ఆయన వెంటబడుతూ వస్తున్నప్పుడు ఆమె భయంతో లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. తలుపు వేసుకుంది. బెల్లమంటాకులు వారు బయట కూర్చున్నారు. ఆమె బట్టలు మార్చుకొని లోపల ఉంది, ఇంకా బయటికి రాలా. భర్త వస్తారు. తలుపు తీసుకొని లోపలికి వెళ్తారు.
రండి లోపలికి అంటాడు ఆయన్ని. సంఘటన ఆయనకి తెలియదు. సాధువు గారు మన ఇంటికి వచ్చారని లోపలికి వస్తుంది. ఏమేం బయట మన ఇంటి ముందు ఒక సాధువు గారు కూర్చున్నారు అంటూ ఆమె లోపలుంది. తలుపు తీసింది. సాధువు గారిని బయట కూర్చున్నారు, నువ్వు లోపలికి పిలవలేదా అంటాడు. ఆయన సాధువు కాదు గిదువు కాదండి, నా వెంట పడ్డాడు, నాకు భయం వేసింది, నేను తడిబట్టతో ఉన్నాను, లోపలికి వచ్చేసాను అంటుంది. సరే భర్త అంటాడు, అయ్యా పైన రూమ్ ఉంది, మీరు అక్కడ ఉండండి, మీకు అతిథి అభ్యాగత సేవ చేసి అమ్మే ఉండవే, ఆయనకి అన్నం వండు, ఆయనకి భోజనం పెడదాము, బాటసారిలా ఉన్నారు, సాధువు గారిలా ఉన్నారు. ఆమె పతివ్రత. నాలుగు రకాలుగా ఉంది. భర్త అంటాడు, భర్త చెబుతుంది, ఇలా అన్నాడండి, వెళ్ళి ఆయన ప్రతిపక్ష ప్రమాణాలు తీసుకొని సాధువు సేవ అనే నిమిత్తంతో పవిత్రమైన మనస్కురాలై ఆమె ఆయన చెంతకు వెళ్ళింది. నేను బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టాను, నా మనసు గృహోత్సాహం చేసి వెళ్ళిపోతోంది, అయినప్పటికి కూడాను నా మనసు మళ్ళా స్త్రీని ఆకర్షించింది. నాది దుష్టమైన మనస్సు, నా కళ్ళు మంచివి కావు, నా బుద్ధి మంచిది కాదు అనుకొని లోపల తాను లోన బాధపడుతూ ఉన్నాడు. ఆమె తలుపు తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి, ఆమెకి కింద భర్త ఉన్నాడు, ఆమె మళ్ళీ చక్కగా అలంకరించుకుంటే మళ్ళీ వేరే వస్త్రాన్ని ధరించి శుభ్రమంట చేసి వెళ్ళి పవిత్రమైన మనస్కురాలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఆమెను చూచి అక్కడ పళ్ళాన్ని పెట్టి, అమ్మ నా కట్టెలు 2 లోహపు కాల్చినవి 2 కావాలి, మీరు పట్రా అని అడుగుతాడు. ఆయన చెప్పినట్టు వాటిని పట్టుకొస్తుంది, 2 సూదుల్ని. ఎందుకు స్వామి, ఏంటి స్వామి, ఏమీ అడగలేదు. ఆమె అక్కడ పెట్టి, మీకు సుఖాన్ని మీరు ఏ సుఖం కావాలో స్వీకరించండి, నా భర్త ఆజ్ఞ అంటుంది. అమ్మ అక్కడ పెట్టు, నాకు 2 సూదులు కావాలి, వాటితో నాకు పనున్నది అంటాడు. కిందకి వెళ్ళి 2 సూదులను తీసుకుపెట్టుకెళ్తుంది. చూస్తూ ఉండగానే కళ్ళు పొడి చేసుకుంటాడు, 2 కళ్ళని కూడాను. ఈ కళ్ళు కదా నాకు చెడు చేసేయి, భగవంతుని దర్శించడానికి వెళుతూ ఉంటే నేను స్త్రీ సౌందర్యానికి నా మనస్సు వ్యాకృతం పొందింది, జీవితం అనుకున్నాడు. కళ్ళమని నీళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి. ఆమె ఆయన్ని పట్టుకొని అసపర్యలు చేసింది. భార్యాభర్తలిద్దరూ కూడాను చాలా వ్యాకుల చిత్తులయ్యారు. ఆమెకి సేవలు చేశారు, ఆయనకి సేవలు చేశారు. మరుక్షణమే మళ్ళా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. కొంత దూరంలోకి వెళ్ళేటప్పటికల్లా కృష్ణుడు ఆయన ఈ కర్రని బూటుగా పెట్టుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు. కర్రను పట్టుకున్నాడు కృష్ణుడు. ఆయన ఆ కర్రను పట్టుకోగానే ఆయనకొక కృష్ణ స్పర్శ ఆయనకి తెలిసింది. నన్ను విడిచి ఎలా వెళ్ళిపోతావో, నా మనసులో నువ్వు ఉన్నావు. కృష్ణుడు ఆ విధంగా కర్ర పట్టుకొని బృందావనం తీసుకెళ్ళి బృందావనం వచ్చేసింది అంటాడు. ఆయన ఎక్కువ దూరం నడవకుండానే ఆయన బృందావనం చేరుకుంటాడు. భగవదారం చేసిన తర్వాత మళ్ళా కళ్ళు వస్తాయి ఆయనకి.
భగవంతుని ఆశ్రయించిన వాడు ఇంకా దేన్ని కూడాను ఆశ్రయించడు. ఆశ్రయించకూడదు. భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి రక్షించాడు, బృందావనం తీసుకెళ్ళాడు. ఆ పవిత్రమైన ఆ ఇల్లాలు ఆమె హృదయంలో ఎలాంటి కామవంచ లేదు. మహాపతివ్రత. ఆమె ఆ విధంగా బైరాగి అయినవాడు అనే యొక్క కర్తవ్యం ఒకటి నిరంతరం నామసంకీర్తనం అనేది నిమగ్నమవడం. అలా కాకుండా జిహ్వ లాలసత్వం కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రమాదం నశిస్తుంది. జిహ్వకు దాసుడవుతాడు. రూపసంపదలో చెప్పినట్టు వాచో వేగం, మనస క్రోధ వేగం, జిహ్వా వేగం, ఉదరోపస్థ వేగం. ఒకదానికి దాని కనుక భస్మైతే ఇతర ఇంద్రియాలన్నీ కూడాను ఆటోమేటిక్గా భస్మైపోతాయి. వైరాగ్యం అవలంబించిన వాడి యొక్క కర్తవ్యం ఒకటే, నిరంతరం నామ సంకీర్తనం చేయడం, కందమూలములతో ఉదాహరణ నింపుకోవడం. భగవంతుడే కావాలి అనుకునేవాడు నిరంతరం భగవదారాధనలోనే ఉండాలి. ఇతరుడికి ఉద్విగ్నం కలిగించకుండా అయాచితంగా లభించిన ఆకుల అలమలు స్వీకరించాలి. కేవలం జిఫాలతో అది ఇది అని పరిగెట్టేవాడు ఎన్నడూ కూడా భగవంతుని పొందలేడు. ఇది మహాపురు యొక్క ఉపదేశం. సాధక జీవితంలో నామం ఎంత చేసామా అన్నది ముఖ్యమై కాదు, భగవంతుని యందు ఎంత ఆధారపడ్డామా అన్నదే ముఖ్యం. భగవంతుని యందు ఎంత ఆధారపడ్డామన్న దాంట్లో ఇతరుల యందు ఎంత దూరంగా ఉన్నాము, ఇతరుల అపేక్ష నుండి, ఇతరుల యొక్క అపేక్షకు ఎంత దూరంగా ఉన్నాము, భగవంతుని పట్ల ఎంత ఆధారపడ్డాము అనేది ముఖ్యం. సాధనావస్థలో ఇది అవసరం, తర్వాత భజనావస్థ తర్వాత విషయం. సాధనావస్థలోనే నీకు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రూఫ్ బాలోనా ఖైవే ఆర్ బాలోనా పరివే అని మహాప్రభు చెప్పారు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వారు. ఇవన్నిట్లో ఏమున్నదండి? బాలోనా ఖైవే ఆర్ బాలోనా పరివే ఎందుకన్నారు ఆయన? గ్రామ్యకథ నాసునివే, గ్రామ్యవర్త నా కహివే, బాలోనా ఖైవే ఆర్ బాలోనా పరివే. లోకాభిరాయణాన్ని వినకు, ఎవరి దగ్గర కూడాను భగవద్విషయం తప్ప ఇతర విషయాల గురించి చర్చించకు ఎవరితోనూ. మంచి మంచి తినాలని ఎప్పుడు కోరుకోకు. విలువైన వస్త్రధారణం చేయాలని ఆశించకు. దాని సాధనలో కావలసిన వస్తువులన్నీ ఇవ్వండి. అమాని మానదహో కృష్ణనామ సదాలవు. నామం చేస్తూ ఉండాలి, నామం ద్వారానే ఇవి జరగాలి. నీ భజన స్టేజ్కి వెళ్ళేంత వరకు ఈ సాధన విషయాల్ని మనం మరవకూడదు. ఆది మధ్యాంతముల యందు నామమే, కానీ మనం చేసే నామము అంత కృష్ణాశ్రితమైన అయి చేస్తున్న నామం కాదు.
కృష్ణాశ్రితమై చేస్తున్న నామం కాదు. అయితే నామం ద్వారానే అన్నీ జరగాలి. నామం ప్రధానంగా చేసుకుంటూనే మిగతావి చేయాలి. భలో మందో అంటే మంచి చెడు నాకేం లేదు, నేను భగవత్ ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాను అన్నారు. మరి భలో నాకు ఖైవే అని ఎందుకన్నారు? మంచి మంచి పాయసాలు గీసాలు నువ్వు తినద్దు అని ఎందుకన్నారు? భలో అంటే మంచి విలువైన ఫుడ్డు, అంటే కాస్ట్లీ జీవితం గడపడం, కాస్ట్లీ ఆహారం తీసుకోవడం అని ఎందుకన్నారు? దేవుడికి పెట్టేది నేను తీసుకుంటానండి అని అనడం ఏమిటి? ఇంకా మళ్ళీ నువ్వు ఆయన చెప్పారు నువ్వు తినద్దు అని, మళ్ళీ నేను దేవుడికి పెట్టి తీసుకుంటానంటావేమిటి? కాబట్టి దేవుడికి పెట్టమనేది వంక పెట్టుకొని నువ్వు తినడం అనేదిగా ఉన్నది. దేవుడికి పెట్టద్దంటారా? పెట్టు, కావాలంటే దేవుడికి పెట్టేసి అందరికి పంచి పెట్టేసాయి, నువ్వు తింటది దేనికి? మదనమోహన్కి గొప్ప విలువైన భోగములతో నివేదన జరిగేవి. సనాతన గోస్వామి రొట్టె ముక్కనే తిన్నారు. అదేంటండి భగవత్ప్రసాదాన్ని స్వీకరించకుండా మదనమోహనుడు ప్రసాదం ఎందుకు స్వీకరించట్లేదు? మీరు ఎందుకు స్వీకరించట్లేదు? ప్రసాదం ధిక్కాణ చేస్తున్నారేమిటి? ప్రసాదం కదా, అందు మీరేమిటి పాయసం బుద్ధి ఎందుకు చూపుతున్నారు? ప్రసాదం బుద్ధి చూస్తున్నారు, అది పాయసమా లేదా? దేవుడిని నివేదనైంది కదా, అది విలువైన వస్తువుగా, మామూలుగా భోగలాలస వస్తువుగా మీరెందుకు చూస్తూ ఉన్నారు? గోవిందుడికి పెట్టిన నైవేద్యములన్నీ సిద్ధకృష్ణదాస్ గారు మరి బాబా స్వీకరించుంటుంటే అది ఒకప్పటికీ ఆయన భగవద్గీతంలో తేడా కలగజేసింది. భగవత్ప్రసాదమే దేవుడికి పెట్టడం తప్పేం కాదు. విగ్రహ సేవ వేరు, భగవదారాధన వేరు. లోక అనుగ్రహకారకుడై భగవంతుడు అనుగ్రహించమై విగ్రహ రూపంలో ఉండి ఎన్నో సేవల్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటాడు, వాళ్ళ ద్వారా స్వీకరిస్తూ ఉంటాడు. జనులందరూ కూడాను ఆ విధంగా సేవ చేసి వాళ్ళు ధన్యులవుతూ ఉంటారు. ఇతర అభ్యున్నతికి వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటారు భగవంతుడు తప్ప ఎవరిస్తారు వాళ్ళకి? కాబట్టి నేను తాక ఎవరిస్తారు? వాడు కోరుకుని కనుక నేను ఇవ్వడానికి కదా ఉన్నది అని భగవంతుడు కూడాను వాళ్ళకి ఆయా వస్తువుని ఇస్తూ ఉంటాడు. కానీ సనాతన గోస్వామి పాదుల వారు కృష్ణ ప్రేమను కోరుకున్నాడు, కృష్ణ భక్తిని కోరుకున్నాడు. ఆయన భిక్షాన ద్వారా లభ్యమైంది నా ధర్మం అనుకున్నాడు, నా వృత్తి అనుకున్నాడు. అని తప్ప కానీ భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మాండమైన మందిరం కట్టేసి విభిన్నమైన బ్రహ్మాండమైన భోగాలన్నీ అర్పించేసి ప్రసాదం 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 అంటూ తినాలని ఆయన కోరుకోలేదు. ఆయన ఆ రొట్టి తీసుకొని రొట్టె ముక్కనే ఆయన స్వీకరించాడు. దాన్ని కృష్ణుడు మదనమోహన్కి పెట్టి స్వీకరించాడు. మదనమోహన్కి అన్ని రకాలు ఏర్పాట్లు మదనమోహనుడే చేసుకున్నాడు, అలా జరగాలి అన్నాడు. ఆ ప్రసాదం అలాంటి ప్రసాదం కావాలి అనుకొని కోరుకునే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు, వాళ్ళకి మదనమోహనుడు ఆ ప్రసాదాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. కానీ సనాతన గోస్వామికి ప్రేమనిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన వైరాగ్యం చూసి దేవుడికి పెట్టిన గొప్ప ప్రసాదాలన్నీ గొప్ప విలువైన పదార్థాలు, గర్భమందిరంలోంచి వచ్చిన ప్రసాదం అండి, భోగంపళ్ళెంలోంచి వచ్చిన ప్రసాదం అండి అని పాకులాడుతూ ఉంటాం. మనలో వైరాగ్యం లేదు. మహాపురు అంటారు, పీఠా పలావ్ అందరికీ పెట్టండి, నాకు మటుకు లఫ్డా వేయండి అంటారు. లఫ్డా అన్ని రకాల కూరలతో చేసిన కూర చాలు, నాకు పిండి వంటలు విలువైన వస్తువులన్నీ కూడా అందరికీ పెట్టండి అంటారు ఆయన. అలాంటి వాటి గురించి అందరూ తన్నులాడుకుంటూ ఉంటారు. నాకు విలువైన వస్తువు రాలేదండి, నాకు పాయసం రాలేదండి అంటాడు. నీ కూర రాలేదని అడగడు. 4 కూరలు చేసాము, 4 కూరల్లో ఏమండి పలానా దొండకాయ కూర రాలేదని అండవు. కానీ పాయసం రాలేదని అడుగుతాడు, రసగుల్లా రాలేదని అడుగుతాడు. వాడికి ప్రసాద బుద్ధి లేదు.
కానీ మనకు కూడాను పాయసం కృష్ణునికి ఇష్టం కదండి. పాయసం కృష్ణునికి ఇష్టమే, పెట్టు. పాయసం కృష్ణుడికి పెట్టు. నువ్వు తినాలి ఎందుకు? నువ్వు ఆయనకు పెట్టిన ఇతరమైనవి ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కృష్ణుడు తిన్నాడుగా, అది పెట్టి అది 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 తిను. నువ్వు కాకరకాయ కూర తిను, అది ప్రసాదం కాదా? నువ్వు పాయసంగా ఎందుకు చూస్తూ ఉన్నావు? కాకరకాయగా ఎందుకు చూస్తూ ఉన్నావు? ప్రసాదంగా చూడు, ఇది ప్రసాదం చూసుకో. భాలో నాకు హైవే అని చెప్పారు, నువ్వు నివేదన పెట్టేసి బాగున్నవి తీసుకుంటాను అంటావేమిటి? దేవుడి దగ్గర పెట్టి నేను విలువైన వస్త్రాలను కట్టుకుంటానంటావేంటి? దేవుడికి పెట్టాను కదండి, ప్రసాద వస్త్రాలు కదండి. అమానీ మానదభయ్య కృష్ణనామ సదా లభే. గౌరవాన్ని ఆశించకు, ఇతరుల్ని గౌరవించు. నిన్ను గౌరవించట్లేదని వాళ్ళకి నన్ను గౌరవించకపోతే నేను గౌరవించను, నన్ను గౌరవిస్తే నేను గౌరవిస్తాను అనే రీతి మనకు. గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్. నన్ను గౌరవించు, నా నుండి గౌరవం తీసుకో అనేది మనకు తెలిసిన. కానీ మహాప్రభు చెప్పింది అమాని, నువ్వు గౌరవాన్ని ఆశించకు, ఇతరులకు గౌరవాన్ని ఇవ్వు. నిన్ను వాడు అగౌరవపరిచినప్పుడు కూడా వాడికి గౌరవం ఇవ్వు. ఉపకారి అందరూ చేస్తారు. అపకారికి ఉపకారం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఉపకారికి అపకారం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఉపకారికి ఉపకారం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఉపకారికి అపకారం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. కానీ అపకారికి ఉపకారం చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. మహాప్రభు భక్తులు ఉంటారు, చేశారు, అపకారికి ఉపకారం చేయి. నేను అపకారం చేసేవాడు, నీకు అపకారం చేసేవాడికి కూడాను నువ్వు ఉపకారం చేయి. ఇవి సాధనావస్థలో మనం అందరూ తెలుసుకోవాల్సినవి. నామం చేస్తూనే, నామం మనకు నడుస్తూ ఉంటుంది. నామం అనేది జనరల్ అయితే, నామం మూలం అయితే ఇవన్నీ లేకుండా చేసింది అది వాల్యుబుల్ కాదు, అది భగవద్భజన కాదు. ఇంకా భగవద్భజనలోకి రాలేదు, అనర్థాలు చాలా ఉన్నాయి. సాధన లేదు, నీకు ఈ భావాలు లేవు, ఈ గుణాలు లేవు. కాబట్టి సాధనావస్థలు ఇవన్నీ అవసరం అంటారు మహాప్రభు. మహారాజ్ గారు భక్తిరథ గారు పుస్తకం పెట్టుకొని మాకు ఏవేవో చెప్పేస్తూ ఉన్నారు. కథ ముందుకు నడవట్లేదు అనుకునే వాళ్ళు పాపం బాధపడుతూ ఉంటారు, క్షమించాలి. అయాశ్రితంగా అనాశ్రిత ఉండాలి, ఆశ్రయించకూడదు. మనకి మహాత్ముల యొక్క చరిత్రల ద్వారా ఇవన్నీ మనం వింటూ ఉంటే మన జీవితంలో ఎప్పటికైనా ఎప్పుడైనా ఆ రకమైన మనస్సుని పొంది ఆ రకమైన జీవితాన్ని మనం కొనసాగిద్దాం. భగవంతుడు రూపసనాథుల యొక్క రఘునాథ దాస్ కృష్ణ వైరాగ్యాన్ని చూసి ప్రధానంగా మహాపురుషు సంతోషించారు. వాళ్ళు భక్తిలో వైరాగ్యాన్ని కూడా మేళవింపు చేసి భక్తి చేశారు. భోగలాలసత్వాన్ని పూర్తిగా సంపూర్ణంగా వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు. ఐహిక సుఖ వాంఛలకి వాళ్ళ ఆలోచన మధ్యలో కూడా లేదు. వాళ్ళు భగవంతుని ఆశ్రయం తప్ప ఎవరిని ఆశ్రయించలేదు. ధామాన్ని ఆశ్రయించారు, కృష్ణుని ఆశ్రయించారు, రాధాని ఆశ్రయించారు, నామాన్ని ఆశ్రయించారు. వాళ్ళు మనకు నేర్పుతూ ఉన్నారు, చెబుతూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా వాళ్ళు ముందుకు నడిచారు.
నరి సేమరి అనే గ్రామం. నరి సేమరి అనే గ్రామం. శ్యామరి కిన్నరి, శ్యామరి కిన్నరి అనేది అపభ్రంశమై నరి సేమరి అనిగా ప్రస్తుతం పిలువబడుతోంది. వేణు రాధుగా రాధాకృష్ణులు ఇరువురు కూడా అక్కడ లీల చేసిన స్థానం. వృజవిలాసం పుస్తకంలో మనం ఆ లీలల గురించి చదువుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఆ రూపంలో వచ్చి రాధాజీ యొక్క మానభంగం చేస్తాడు. మానభంగం చేయడం అంటే మన ఉద్దేశంలో మానభంగం వేరు. మానభంగం అంటే అలకను తీర్చుట అని అర్థం. అలక బూనితే అలకనే తీర్చుట అని అర్థం. అది మానభంగము అంటే. అంటే అభిమానత్వాన్ని పోగొడతాడు అని అర్థం. అభిమానురాలైన రాధని ప్రణయ రోషాన్ని, ప్రణయ కోపాన్ని తన మధురమైన లీల ద్వారా శ్రీకృష్ణుడు పోగొట్టాడు. దానికి మానభంగం అని పేరు. మానభంగం అనే మాట ఇటీవల కాలంలో మనం వింటున్న మాటకు అర్థం అలాంటిది కాదు. राधिकारो मानभंगो उपाय ना देखी, ये खाने श्री कृष्ण होइला श्यामा सखी, वीणा यंत्र बजाइला यथाय, श्री राधिका कहे ये किन्नरी सर्वथाय. రాధాజీని ఏ విధంగా రాధాజీకి అనుగ్రహపాత్రుని తాను అనుగ్రహపాత్రుడు ఎలా కావాలని ఆలోచిస్తూ శ్రీకృష్ణుడు శ్యామాసకి రూపంలో వీణను ధరించి వీణావాదనం చేస్తూ రాధాజీ చెంతకొస్తాడు. రూపమేమో శ్యామాసఖి. ఆ ఫోటోను కూడా మీకు వేశాను. కృష్ణుడు రాధావేషంలో రావడం, కృష్ణుడు రాధాజీ కూడా అక్కడ తాను మానభంగం కలిగి ఉండడం. చాలా గొప్పగా వీణావాదనం చేసి ఆమెని రంజింపచేసి ఆ కిన్నరి ఎవరి కిన్నరి కిన్నరులు కింపురుషులు అంటాం. వాళ్ళు అందంగా గానం చేస్తారు. గంధర్వులు అందరూ కూడాను అందమంగా గానం చేస్తారు. గంధర్వ గానం అంటారు. కిన్నరి అంటే చాలా అందంగా ఉంటారు. కిన్నరులు కింపురుషులు అంటాం. ఎవరు ఈ కిన్నరి అని సుని బినా బాజ్యో రాయ్ విఫల హోయినా. నా పేరు కిన్నరి అంటుంది. వీణావాద్యాన్ని విని రాధ విఫలరాలవుతుంది. నిజ రత్నమాల తారకలే పరాయిలా. తన మెళ్ళలోని రత్నమాలను తీసుకెళ్ళి ఆ శ్యామాసకి మెళ్ళలో వేస్తుంది స్వయంగా. పరాయిలా వేయించింది శకుల ద్వారా. కిన్నరి కహే మానరత్న మురే దేవు, అనుగ్రహ కొరియాపన కొరిలేవు అంటుంది. ఈ రత్నంతో నాకు పని లేదు, నువ్వు నాకు మానరత్నాన్ని నాకు దానం ఇవ్వు అంటుంది. మానరత్నాన్ని నాకు దానం ఇవ్వు. మానరత్నం అంటే ఏమిటి? నీ మనసును నాకు ఇవ్వు, నీ అభిమానం అనే రత్నాన్ని నాకు ఇవ్వు అంటే అభిమానవతి అయింది కదా రాధాజీ. అలా అభిమానవతిలో అంటే నా మీద అభిమానం చూపించు అనే లెక్కలో. అప్పుడు
అనుగ్రహ కొరియాపన కొరిలో అనుగ్రహించి నీ వాణ్ణి చేసుకో, నీ దాన్ని చేసుకో అంటాడు కృష్ణుడు శామసక రూపంలో. ఈ వాక్య సునియా రాయ మంద మంద హాసే దూరే గేలా మాన్ మగ్న హయ్యా లాసే ఏ రూపే ఏ దుయి గ్రామేరు నామ హాయ్. ఆ మాటతో రాధాదేవి క్షణంలో మెల్లమెల్లగా నవ్వుతోందిట. నవ్వి క్షణంలో దూరం అయిపోయింది మబ్బులు విడిచినట్టు. వాళ్ళిరు కూడాను ఆనందముగ్రులయ్యారు. ఈ లీలని ఎక్కడైతే జరిగిందో అది కిన్నరి శ్యామరి అనే గ్రామంగా చెప్పబడుతోంది. वहे श्रीनिवास आगे देखो छत्रवन ये कहने हईला राजा ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राजा हईलो किछु दिने पौर्णमासी राधिकार अभिषेक कैला सुखे आसी वृंदावन वृंदारण्य रानी राधा स्थली स्थाने अभिषेक जे रंगता कही कहते के जाने. ఓ శ్రీనివాస్ ముందుకు పద. ముందు కనపడుతోంది ఛత్రవనం. మొన్న వినాం ఛత్రవనంలో ఉమ్మరావు అనే గ్రామం. ఇది కూడా ఇప్పుడు చూస్తోంది మళ్ళీ ఛత్రవనం. ఏ కహనే హైల రాజా బ్రజేంద్రనందన్. ఉమరావులో రాధాజీ రాణి అయి అందరూ సకులందరూ కూడా ఆవిడ్ని రాణిగా పట్టాభిషేకాలను చేస్తే ఈ ఛత్రవనంలో బ్రజేంద్రనందనుడు రాజా అయ్యట. మధుమంగళుడు సకులు వీళ్ళందరూ ఇక్కడ రాజా అయ్యారు. వాళ్ళు కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. కృష్ణ రాజా హైలే కిచు దినే పూర్ణమసి రాధికార అభిషేక కొయిలా సుఖే బాసి. కృష్ణుడు రాజైన తర్వాత కొన్ని రోజులకి పూర్ణమాసి దేవి రాధాదేవిని అభిషిక్తురాల్ని చేసిందిట. బృందారణ్య రాణి రాధాస్థలి స్థానే అభిషేకో జే రంగత కహితే నా దానే. బృందావనమునికి రాణి బృందారణ్య రాణిగా చేసింది రాధాస్థలిలో పౌర్ణమాసిదేవి. దాన్ని చెప్పనల్వి కానిది అంటూ వ్రజవిలాస స్తవంలో ब्रह्मार आकाशवाणी क्रमे श्री पौर्णमासी नाना वर्णयुक्तो मानसिकंगा प्रमुखो नदी वर्ग सावित्री प्रभृति देवीगण सहित यथाई बृंदारण्य रूप श्रेष्ठ राज्याधिकारे राधा के सानंदे अभिषिक्त कुरियाचिलेन से राधास्थली अमादे के शिक प्रदान करो. ब्रह्म ఆదేశించారు ఆకాశవాణి రూపంలో. పౌర్ణమాసి దేవి నానా విధమైన పువ్వులతో మానసికంగా మొదలైన జలములతో నదులతో సావిత్రి మొదలైన దేవి గణముతో వచ్చి బృందారణ్యంలో
రాధకి రాజ్యాభిషేకం చేయడం జరిగింది. పూర్ణమాసీదేవి చేసింది. ఎక్కడైతే జరిగిందో ఆ రాధాస్తులకి రాధాస్తులే నాకు సుఖాన్ని ప్రసాదించుకాక అంటూ స్తోత్రం చేశారు. వాంఛాకల్పతరుశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.